دوستان، فصل دلافروز مبارک باشد. جشن فرخنده و فیروز مبارک باشد. همه جا خرمی و تازه جوانی بینم. نفس تازه نوروز مبارک باشد. سلام بینندگان عزیز. نوروز یکی از جشن‌های تاریخی ملت تاجدار تاجیک به حساب رفته، همچون رمز آفرینش حیات و زندگی تازه است. امروز برنامه خود را با اشتراک آموزگاران دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و همچنین دانشجویان فعال دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی و خوانندگان فعال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 ناحیه اسماعیلی سامانی پیشنهاد شما می‌گردانیم. و بیایید برنامه را با یک نوازش در اجرای انسمبل شکوفه‌های پایتخت حسن آغاز می‌بخشیم. ای دل که به نوروز رسیدی خوش باش، فرخنده و فیروز رسیدی خوش باش. بینندگان عزیز، این لحظه ما صحبت جالب داریم با آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی عبدالرحمن مهدی. استقبال میگیریم. خوش آمدید به استودیوی تلویزیونی بهارستان. میخواستیم بفهمیم که درباره عنعنه ها و آن بازی های ورزشی که در عرفه تجلیل جشن نوروز گذرانده میشد برای ما معلومات بدهید. در طول تاریخ چندین هزار ساله ملت تاجیک بازی های زیادی نوروزی نیز موجود هستند. البته نوروز که ما گفتیم که رمز متحدین، رمز سرجمی رو افاده میکند، همین بازی های نوروزی نیز در خودش رو یک افاده کننده فرهنگ و تمدن چندین هزار ساله ملت تاجیک رو انعکاس میکنند. مثلا اگر ببینید که خب در نوروز هست مسابقه ورزشی گوشتینگیری و که نوروز پهلوانی که پهلوان نوروزی، البته دو جوان با هم در میدان سبقت یا میدان رقابت میبرایند و با هم قوه آزمایی میکنند. البته وابسته با سین و سال، ولی که نکن در دهه ها معمول تر است که دو موی سفید رو سر اول برای احترام و برای کشودن همون داو نوروزی میگویند که خوان نوروزی باید که همین
чорабини наврӯзӣ ба хуб як шукӯҳу шоҳомати хос таҷлил гардад. Аз ин рӯ ду нафарро ба саҳна мебароранду онҳо бо ҳам қувваозмоӣ мекунанд ва баъдан ҷавонон албатта наврасон ки албатта онҳо мардҳо ҳастанд аз ба саҳна ба майдон мебароянду бо ҳам қувваозмоӣ мекунанд. Якум агар ки дар ҳамин чорабинӣ хуб гӯштингирӣ агар дар навъи варзиши гӯштингирӣ агар мо бибинем ки ҳамин хуб якум агар ки қувваозмоӣ байни ду нафарро ифода кунад ва албатта ҷанбаи дуюмаш аз он иборат аст ки дӯстиву рафоқатро байни маҳалҳои тоҷикистони азизи мо боз ҳам мустаҳкам мекунад. Ташаккур. Хуб акнун биёед мавриди он расидааст ки дар мавриди хони наврӯзӣ суҳбат мекунем. вақте ки хон мегӯем дастархони наврӯзиро мо дар назар дорем. Миллати тоҷик миллати дастурхондор буд ва албатта дастурхонороӣ хоси миллати тоҷик аст. Дастархони наврӯзӣ асосан дар омадомади баҳор хуб густурда мешавад ё ки албатта ороста мешавад. Дастархони наврӯзии мо иборат аст аз ҳафсин ва аз ҳафшин. хуб дар ин ҷо албатта хӯрокҳое ки бо ҳарфи син оварда мешаванд дар ин ҷо мегӯянд ки аз 7 хӯрок иборат ҳастанд, валекин фолклоршиносон бар он назар ҳастанд ки хӯрокҳое ки бо ҳарфи син ифода мешаванд инҳо аз 12-13 то зиёдтар ҳастанд ва дар ин бора маълумоти аниқ ё ки маълумоти мушаххас мавҷуд нест ва мо метавонем ки оиди ҳамин хӯрокҳои наврӯзӣ ё ки ҳамон хуб дар сархони наврӯзӣ хӯрокҳое оварда мешавад мо албатта маълумоти мушаххас дода бошем. Воқеан ҳам хони наврӯзии мо хело хони ҷолиб ва хело хони зебо ҳаст. Ба ин лаҳза мо фурсатро ба донишҷӯён медиҳем ва инчунин ба хонандагон медиҳем. Марҳамат. нақши пешвои муаззами миллат дар ҷаҳонишавии наврӯз чӣ гуна аст? албатта нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон дар ҷаҳонӣ гардидани наврӯз бисёрам боризу хуб албатта шоистаи қадршиносӣ ва дастгирӣ аст. хуб пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 30 сентябри соли 2009 хуб албатта бо саъю талошҳои бевоситаи хеш ва кишварҳои ҳавзаи наврӯз тавонистанд ки ҳамин наврӯзро ба феҳристи мероси ғайримоддии башарият ЮНЕСКО пешниҳод кунанд. соли 30 сентябри соли 2009 албатта қабул карда шуд ва 23 феврали соли 2010 дар ассамблеяи 64 генералии созмони милали муттаҳид иди байналмилалии наврӯз албатта бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил карда шуд. 13 сол аст ки иди байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил гардида истодааст. Ташаккур устод. Воқеан нақши пешвои муаззами миллат дар ҷаҳонишавии наврӯз хело назаррас аст, хело нақши арзандаи худро доранд. ва агар суоли дигаре бошад марҳамат. андешаи шумо дар бораи истиқлоли давлатӣ ва ҷашни наврӯз чӣ гуна аст? истиқлоли давлатӣ ба наврӯз умри дубора бахшид. дар тӯли таърихи 6-7 сола ки наврӯз бо шукӯҳ ҷашн гирифта мешуд, дар замони соҳиби истиқлолӣ наврӯз дубора эҳё гардид. инам бо саъю кӯшиш ва дастгириҳои бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сурат гирифт. наврӯз дар ин хуб замони соҳиби истиқлолии ҷаҳонӣ гардид. мо тавонистем ки яке аз ҷашнҳои хуб миллии миллати худамонро байналмилалӣ гардонем ва барои байналмилалӣ гардонидани як ҷашн албатта хуб соҳибони ин фарҳанг, соҳибони ин тамаддун корҳои назаррасеро ба анҷом расониданд ки дар саргаҳи ҳамин албатта ба шукӯҳу шаҳомат расонидани наврӯз саҳми арзанда ва саҳми бевоситаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боризу мондагор аст. албатта замони соҳиби истиқлолӣ ба наврӯз умри дубора бахшид ва мо тавонистем ки наврӯзи хешро ҷаҳонӣ гардонем ва аз ин наврӯз имрӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил намуда бошем. ин лаҳза фурсатро ба ин ҷавонон медиҳем. марҳамат. наврӯз ҳамчун ҷашни муштарак дар кишварҳои ҳавзаи наврӯз чӣ нақше дорад?
наврӯз аслан тааллуқ дорад ба миллати форс тоҷик, яъне ки миллати шарифи тоҷикистон, хуб яъне ки ҷумҳурии исломии афғонистон ва ҷумҳурии исломии ирон. Ва дар баробари ин мо гуфта метавонем ки муштаракияти ҷашни наврӯз ба кишварҳои дигар, ба кишварҳои осиёи миёна низ ҷумҳурии қирғизистон, қазоқистон, туркменистон, хуб як қисмати чин, ҳиндустон, покистон, туркия ва дигар кишварҳо аз ҷашни байналмилалии наврӯз бо шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мекунанд. Мо дар маҷмӯъ гуфта метавонем ки наврӯз дар байни 100 давлати дунё истиқбол карда мешавад, ки ҷашн гирифта мешавад ва 300 миллион хуб аҳолии сайёра истиқбол ва таҷлил мекунанд. ин наврӯз наврӯзи иттиҳод аст, наврӯзи сарҷамъӣ аст барои миллати тоҷик ва барои кулли сайёра. ҳамин гуна шодкомиву суруру фараҳфизоиро ҳадия мекунад. ташаккур. ин лаҳза мо фурсатро ба хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ноҳияи исмоилӣ сомонӣ медиҳем. агар суоле дошта бошед барои устод марҳамат. мехостам дар бораи хусусиятҳои саёҳати наврӯз ба мо маълумот диҳед. наврӯз ҳам хусусиятҳои сайёҳӣ дорад. дар баробар ин агар ки мо хусусиятҳои сайёҳии ҷашни наврӯзро ба инобат бигирем, хуб албатта дар фасли наврӯз ки рӯиданҳои табиат аст ва ҳаво аз хуб сардӣ ба гармӣ майл мекунад, дар наврӯз бевосита сайёҳон аз кишварҳои хуб осиёи миёна, ки осиёи марказӣ ва дунё ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф меоранд. хусусияти сайёҳии наврӯз боз аз он иборат аст ки шукӯҳу шаҳомати ҷашни наврӯз ба воситаи садою симо ба гӯши мардуми сайёра мерасад ва аз ин рӯ мардуми сайёра низ пазмуни онанд ки наврӯзро дар кишварҳои ҳавзаи наврӯз махсусан дар ҷумҳурии тоҷикистон дида намоянд. аз ин рӯ ба ҷумҳурии тоҷикистон ташриф меоранд ки ин хуб ҷанбаи сайёҳати наврӯзро ифода мекунад. ҷанбаи дигараш аз он иборат аст ки сайёҳии дохилӣ ҳам аст, ки аз як минтақаи тоҷикистон ба минтақаи дигар, хуб албатта мо сафар мекунем аз минтақаи фарз кардем аз шаҳри душанбе, аз пойтахт ба вилояти сух, ин як нав сайёҳии дохилиро ҳам ифода мекунад, ки мо метавонем ки аз фарҳанги хуб миллати худамон бархурдор гардида бошем. як ҷаҳон сипос барои он ки даъвати моро пазируфтед ва ба барнома иштирок кардед. ҷаҳони сипос. дар фароварди сухан шеър аз устоди бисёрам шилинкалоб муҳаммад ғоиб. базми гул дар чамани наврӯз аст, савти ғулғулфикани наврӯз аст, то ба гардон сухани наврӯз аст, тоҷикистон ватани наврӯз аст. дар воқеъ тоҷикистони биҳиштосои мо ватани наврӯз аст ва наврӯзи хуҷастапайро ба фард ва так таки мардуми шарифи тоҷикистон муборакбод мегӯям. ва ин наврӯз наврӯзи шодкомӣ аст, наврӯзи суру шодмонӣ аст ва ҳамин гуна хуб бо пайки тозаи хеш ба дилҳои мо сафо ва нуру зиё бубахшад. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки суҳбати ҷолибе доштем бо омӯзгори донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Маҳдӣ Абдурахмонов. хуш омадед. саломат бошед. саломат бошед. э баҳори орзуи умри инсон марҳабо, э сафои рӯзгори чархи гардон марҳабо. аз назокат накати гул бар машоми кас расид, нози наврӯзӣ ба хоки тоҷикистон марҳабо. бинандагони азиз, ин лаҳза мо навозише дар иҷрои ҳунарманди бениҳоят хуб. ин нафар Ёсуман Шокирова ҳастанд, корманди шуъбаи фарҳанги донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон. истиқбол мегирем. саломат бошед. Ёсуманбону, хуш омадед ба студияи телевизиони кӯдакон наврасон Баҳористон. наврӯзи оламафрӯз ба шумо муборак бошад. ташаккури зиёд. саломат бошед. сараввал салому дуруди худро ба бинандагони телевизиони Баҳористон мерасонам. хосатан барномаи идона, барномаи ном дорад тараннуми наврӯз ва аз дидори ҳар якое ки шумоён хеле шодам. саломат бошед. акнун шумо бо чӣ дастовезе ба барномаи тараннуми наврӯзӣ ташриф овардед? саломат бошед. ман бо ҳамкорам навозандаи чирадаст аз ансамбли чамани филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Акашариф Ҷураев, Гулов Раҷаб Муҳаммадҷон инҷо қарор дорем ва дар ин барномаи идона баҳри болидахотирии бинандагони гиромӣ ду оҳанг, яъне ки ду оҳанги наврӯзӣ ки
خیلی هم دلنشین است. برایشان اجرا می‌نماییم با یک شعری که شعر نوروزی است. تمام بینندگان را با نوروز عالم‌افروز تبریک گفته باشند. بهار است و به طاق خانه من، درونی کوزه ها گل ها شکفته، از این رنگ و برنگی های نوروز درونی سینه ها دل ها شکفته. بهار است و زمین و سنگ و آتش همه دل دارد و جانانه دارد. حیاتی تلخ شیرینی من امروز هزاران قصه و افسانه دارد. اکنون بیاید نوازش خود را اجرا کنید. تشکر زیاد. سلامت باشید. خیلی نوازشی عالی. احسن. تشکر یاسمن. بله بینندگان عزیز ببینید یاسمن بانو با یک آهنگ به برنامه ما تشریف نآوردند. البته با تمام شما عزیزان با آهنگ نو خوشحالی شما رو دوچند میگردونند. استقبال میگیریم. سلامت باشید. تشکر.
واقعا با نوازش‌های عالی برنامه ما را شکوه شهامت برنامه ما را دوچند گرداندید و تمام مردم شریف تاجیکستان را خوشحال نمودید. یک جهان سپاس برای آنکه دعوت ما را پذیرفتید و به برنامه اشتراک نمودید. جهانی سپاس. خوش آمدید. نوروز این شیرشیری باران نیسان، دمیدن سبزه و شکفتن گل و ریحان و این چنین شادی طفلان است. و دوستان عزیز، در برنامه ما یک زمره دانشجویان فعال دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان و اینچنین خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 7 هستند و شعرها دارند در وصف بهار و نوروز پیشنهاد شما میگردانند. مرحمت. نوروز به نوبهار کی میبینم، گلها را به 6 قطار کی میبینم، گلها را به 6 قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی میبینم. احسن. مرحمت. فرصت را با دیگر نفر میدیم. بهار آمد، بهار آمد، گل سفسن قطار آمد، به دهقان وقتی کار آمد، بهار نو مبارک باد. بهار آمد به نکروزی، بچین گلهای نوروزی، بپوش توقی زردوزی، بهار نو مبارک باد. عید نوروز خجسته را به تمام مردم شریف تاجیکستان و تمام آریا نژادان مبارکباد میگویم. در گردی خوان نوروز خویش و تبار و یاران، دورند یا که نزدیک بایست جمع آیند. باشد که سیر بینند سالی دراز همراه، با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند. در روی خوان نوروز باید که باز باشد هم شاخه گلی تر هم نش سبزی گندم. باشد که بخت آدم باشد چو گل شکوفان، باشد که سیر باشد از نان تمام مردم. در روی خوان نوروز رمزی بهار دنیا، یا 7 سین بیاید یا 7 نوده آن. تا باغ 7 اقلیم روی خزان نبیند، تا باغ عمر باشد تا جاویدان گلفشان. احسن. اکنون ما نوبت را با اشتراکچیان دیگری برنامه میدهیم. مرحمت. نوروز مبارک به همه مردم همدل. نوروز مبارک، نوروز امانی، نوروز جهانی. باشیم به هم یک نظر و دوست جانی، با شهد زبانی با شکر امانی. نوروز مبارک، نوروز جهانی. احسن به شما. احسن. خب دوستان عزیز، برنامه ترنم نوروز ادامه دارد. بیا نوروز بر جانم صفا بخش، با کل دردهای من دوا بخش. امید و آرزوهای دلم را به هر برگی گل خود متکا بخش. چون فصل بهار است، فصل شادی و سرور است و این لحظه یک سرود زیبا در اجرای هنرمندی خوش صدا شهرت سینکوف میشنویم. استقبال میگیریم. سال نو کار نو آمد، در کشور دل فیض فرح بار نو آمد. نوروز نو سال نو کار نو آمد، در کشور دل فیض فرح بار نو آمد. پوشیده بطن پیراهنی تازه طبیعت، پوشیده بطن پیراهنی تازه طبیعت. بلبل به نوای گل و گلزار نو آمد، گلزار نو آمد. بلبل به نوای گل و گلزار نو آمد، گلزار نو آمد.
سرخوش بچه من نرگسی خمار نوامد خمار نوامد سرخوش بچه من نرگسی خمار نوامد خمار نوامد گلزار نوامد گلزار نوامد بهار آمد بهاری من بهاری شب نهاری انتظاری من بهاری شب نهاری انتظاری من بهاری شب بیا از عالمی دای بر کنارم کن بیا از عالمی دای بر کنارم کن بلبخند کناری من بهاری شب بلبخند کناری من بهاری شب بهاری من بهاری شب کناری من بهاری شب خماری من بهاری شب سرونی یاری یاری من بهاری شب شب اندر خمارستانی آغوشت شکنجامی خماری من بهاری شب شکنجامی خماری من بهاری شب بهاری من بهاری شب کناری من بهاری شب خماری من بهاری شب سرونی یاری یاری من بهاری شب کناری من بهاری شم خماری من بهاری شم سرونی یاری یاری من بهاری شم بهاری شم بهاری شم. احسان صدایتان خسته نباشد. اکنون بیایید تمنیات نیکی خود را به تمام مردم شریف تاجیکستان بخشیده به روزی نوروز بین المللی برسانید. مرحمت. از فرصت مناسب استفاده برده تمام هموطنان عزیزمان را به جشن نوروز بین المللی تبریک مبارکباد گفته با تمام مردم تاجیک میخوام که در خانه‌دانشان آبادی باشد. هر روزتون نوروز باد، نوروزتون فیروز باد و برکت در خانه‌دان هر یک فرد تاجیک پایدار گردد. نوروز را کودکان شکوه و شهامت خاصه میبخشند و این لحظه ما 2 خردسال بسیار هم شیرین را به صحنه میخونیم. السلام علیکم. السلام. نام شما؟ موهبه. موهبه. احسن. نوروز مبارک باشد. رحمت. خب موهبه جان شعر میخونید؟ بله. در وصف نوروز؟ بله. پس بیایید یک شعری خوبه بخونید. ایامی بهار آمد نوروز مبارک باد، الهامی هزار آمد نوروز مبارک باد، کردیم ویدا باده نوشت ز جامی می، شادی به کنار آمد نوروز مبارک باد، گه ابر گوهر کارید گه ابر به سر بارید، دولت به دیار آمد نوروز مبارک باد، رفت از دل ما غم ها سرسبز شد این دنیا، پیغامی نگار آمد نوروز مبارک باد، بینگر تو بسی نوشین
چون نعمتی فروردین این عام زیار آمد نوروز مبارک باد پروازی سخن اینجاست گلهای وطن اینجاست شیرم به شهر آمد نوروز مبارک باد از تفت زمین شادم و از شانس چی آبادم سرما به فیرار آمد نوروز مبارک باد. احسن موهبه جون، خرسک به خاطر شما. میگفتید که اینقدر شعری دراز رو شما چگونه از بر کردید؟ کی به شما یاد داد؟ پدرم. احسن. با پدرتون نیز احسن. نام شما؟ مفتح. مفتح شما چند ساله؟ 7. 7 ساله؟ الکی صنف 1 میخونید؟ بله. احسن. خوب شما شعر میدونید؟ بله. در وصف بهار یا در وصف نوروز؟ نوروز. در وصف نوروز. مرحمت بخونید. ای دوست بیا باز به نوروز رسیدیم نوقی سبی پرداز به نوروز رسیدیم در پرده گل باد نوا کرده پریشان ای مرغ خوش آواز به نوروز رسیدیم ای باغ گلافشان بغل باز مبارک ما هم به دلی باز به نوروز رسیدیم. احسن به شما. ببینید این همه قرص‌ها به خاطر شما هست. بله بینندگان عزیز، واقعا هم صدای کودکان، صدای طفلان خیلی هم شیرین است. ببینید چقدر شعرهای زیبا میخونند. خوب شما تنها در وصف نوروز شعر میدونید؟ در وصف وطنم میدانم. Родина слово большое, большое, пусть не бывает на свете чудес, если это слово сказать душою, глубже морей, выше небес. Днем умешается ровно полмира, мама и папа, соседи, друзья, город родимый, родная квартира, бабушка, школа, котенок и я. احسن. انا قرص بشمو. اکنون مفتح برای ما چی میگفته باشد؟ برای ما شعر باز میخواند. وطن 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 تو جسم و جان و تن مرا به وصف تو کجا بود سخن وطن 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 توی بهار من تو روی بشکست توی قرار من. دوستان عزیز، اکنون ما تمنا میکنیم که مفتح و موهبه همیشه شاد باشند، همیشه خنده در لبهانشان هویدا باشد و تمنای آن رو داریم که در آینده شخصیت های کامل و دوستدار جامعه گردند، البته با همین زبان شیرین، با همین سخن های زیبا و چهره های مبارک. احسن. نوروز مبارک شود. خوش آمدید. دوستان عزیز، نوروز با کل شما مبارک باشد و این لحظه ما سرود در اجرای هنرمند خلقی تاجیکستان معلمه عزیز محرمه شریف آوا میشنویم. استقبال میگیریم دوستان. خوش آمدید معلمه جان. احسن.
از شعر و غزل‌های روان دف بزنیم سرخوش از شعر و غزل‌های روان دف بزنیم صدایتان خسته نباشد. تشکر. خوب تمنیات نیک خود را با تمام مردم شریف تاجیکستان برسانید. مرحمت. من هم تمامی هموطنان بسیار عزیز و نازنین با نوروز عالم افروز تبریک میگویم. تمام خوشی‌های زندگی نصیبشان. تاجیکستان صاحب استقلالی ما همیشه آفتاب پرجلا داشته باشه، مردم ما تنج آباد باشد. زنده باشید. تشکر. دوستان عزیز، برنامه ما ادامه دارد و این لحظه ما صحبت جالب داریم با یکی از استادان جوان و موفق، استاد فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، زبیدالله سعیدجان. استقبال می‌گیریم. همه شما را با فرارسی بهار نازنین تبریک و مبارکباد میگیم. هم وقت در لبان تمام تاجیکان تاجیکستان و تاجیکان جهان شادی خرسندی باشد. تشکر. می‌خواستیم درباره جهانی شوی جشن نوروز به ما معلومات بدهید. پس از به دست آوردن استقلالیت دولتی تحت سیاست خیراتمندانه و فرهنگ دوستانه پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان توانست که در یک مدت کوتاه ملت تاجیک را در مقیاس جهانی معرفی نمودند و مثلا سال 1999 1100 سالگی دولت سامانیان تجلیل گردید. سال 2006 سال بزرگداشت تمدن آریایان تجلیل گردید و همین گونه جشن‌ها فرهنگ ملت تاجیک در مقیاس جهان پس هم معرفی گردید. و یکی از جشن‌های قدیمی که از دور تاریخ تا به زمان ما آمده رسیده است این جشن نوروز می باشد که در طول تاریخ گذشتگان ما که در برابر هجوم‌های اجنبیان توانستند یک جشن ملی تاجیکان را نگاه داشتن، پاس داشتن تا به ما آورده رسانیدند و در این دوره صاحب استقلالی توانست پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نوروز را جهانی کرد در مقیاس جهان و 19 فوریه سال 2010 در اسامبله ژنرال سازمان ملل متحد جشن نوروز جشن جهانی گردید و از این دور سنه سر کرده تا امروز نوروز در مقیاس جهان تجلیل می گردد و امروز ما افتخار میکنیم که نوروز را نه تنها تاجیکان فارسی زبانان بلکه مقیاس جهان با یک خرسندی با یک در همون فرهنگ و تمدن بلند قدیمی خود امروز جشن میگیرند. تشکر. میخواستیم درباره عنعنه‌های جشن نوروز با ما معلومات بدهید. هر یک جشن‌های ملی ما عنعنه‌های خاص خود را دارد و همچنین جشن نوروز عنعنه‌های خاص خود را دارد. یکی از عنعنه‌های خاصی که در همه ساله در جشن نوروز تمام تاجیکان انتظار میشن این بازی‌های ملی می باشد که از قبیل کشتین، اسب دوانی، بزکشی
و دیگر بازی‌های ملی که از دوری تاریخ تا به زمان ما آمده رسیدند و مخصوصا این بازی‌ها در جشن نوروز تجلیل کرده می‌شوند. جشن نوروز که آغاز بهار است، آغاز زنده شوی طبیعت است. ما از که این در هر یک منطقه‌های جمهوری با خاص و عنعنه‌های خاص خود تجلیل کرده می‌شود. ما یکی از مراسم‌هایی که در جشن نوروز تجلیل می‌گردد این مراسم گلگردانی میباشد که کودکان از کوهسار که در این فصل زنده شوی طبیعت زنده میشد، احیا میشد و گل‌های بهاری میشکفند و کودکان آنها را چیده به دهات برمیگردند و به هر یک خاندان رفته تقدیم میکنند گل بهار را و مردم با آنها قند و هر گونه شیرینی ها میتیند که یکی از مراسم های خاصی جشن نوروز به حساب می رود. بله واقعا هم خیلی جالب است چون که شادی طفلان، شادی کودکان رو میبینیم خیلی خوشحال میشوند تمام اهل دهات، تمام حتی پیران سالان نیز. بله خود نوروز من این خرسندی است، این شادی است، این وحدت آفری است و ما در این جشن خرسندی میکنیم، با هم دستی همدیگر میگیریم و مثلا جشن نوروز یکی از جشن‌هایی که در برابر سنت‌های خاص خود همچنین بخشش گناه همدیگر، بخشش همدیگر و آن کینه‌ها و از در دل بوده را بیرون کردن و این جشن را با یک خرسندی با یک دلی صاف، با یک خوشی‌ها تا سال آینده ما جشن میگیریم. تشکر. خب در اینجا شاگردان شما اشتراک دارند و اینچنین خوانندگان مکتب ها نیز اشتراک دارند و اگر سوالی داشته باشید مرحمت سوالاتون را پیشنهاد کنید. زیادی از دانشمندان بر آن عقیده اند که نوروز تاریخی 3000 ساله دارد. خوب میشد که دوی به این موضوع کمی حرف می‌راندید. تشکر زیاد شاگرد عزیز. نوروز یکی از جشن‌های قدیمی ما است. ما در بالا هم در این باره گفتیم که از مثلا پیدایش جشن نوروز مثلا از روی سرچشمه‌های تاریخی، از روی معلومات‌های سرچشمه‌های تاریخی با دوره پیشدادیان و با دوره کیانیان، مثلا با دوره شاه کیخسرو، مثلا شاه جمشید راست می‌بیاد و این تاریخ خیلی قدیمی دارد. با بعضی سرچشمه تاریخ آن را با 3000 ساله از این هم زیاد بالا 6000 ساله هم نسبت میدهند و این یکی از جشن‌های خاص ملی تاجیکان است که تاریخ خیلی طولانی دارد که از دوره پیشدادیان کیانیان، مثلا از دوره خودی زور آریایی ها تا امروز جشن گرفته می شود. تشکر. یک جهان سپاس که دعوت ما را قبول کردید و با برنامه ما اشتراک کردید. خیلی برنامه ما را حسن دیگر بخشیدید با صحبت های جالب و بار دیگر شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. همیشه نوروز با خاندان ما و شما شادی و فرح بیارد. نوروز مبارک باشد. تشکر زیاد. با شما مبارک. زمینی من یاری محجبینی من دورو هم قرینی من توی تو با دلم یگانه ای تو چراغی خانه ای شو شعر و ترانه ای توی تو مرا خار مکن مرا بیمار مکن تو مرا خار مکن مرا بیمار مکن عاشقی دیوانه را اینقدر آزار مکن عاشقی دیوانه را اینقدر آزار مکن
جبینی من دورو هم قرینی من توی تو با دلم یگانه ای تو چراغ خانه ای شو شعر و ترانه ای توی تو نازنینی من یاری محجبینی من دورو هم قرینی من توی تو با دلم یگانه ای تو چراغ خانه ای شو شعر و ترانه ای توی تو مرا خار مکن مرا بیمار مکن تو مرا خار مکن مرا بیمار مکن عاشقی دیوانه را اینقدر آزار مکن عاشقی دیوانه را اینقدر آزار مکن اکنون بیایید تمنیات نیک خود را به تمام مردم شریف تاجیکستان بخشیده به روزی نوروز بین المللی برسانید. مرحمت. تشکر زیاد از فرصت مناسب استفاده برده تمام مردم تاجیکستان را با فرارسی عید نوروز تبریک و مبارکباد میگویم و گفتنی هستم که در این عید بهار همیشه هم خیر گلگشکفان باشند. سلامت باشید. یک جمع سپاس. شما دوستان عزیز، برنامه ترنم نوروز ادامه دارد و شما درباره تاریخ پیدایش نوروز آیا معلومات دارید؟ خب بیایید ما یکی از آموزگاران موفق، یکی از شخصیت هایی که حیات خود را به تعلیم و تدریس دانشجویان صرف کردند و بسیار هم شخصیت کامل و انسانی نجیب هستند. این نفر غیرتچار راحت هستند، آموزگار دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی. استقبال میگیریم. سرول شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. سلامت. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. سلامت باشید. چون شما آموزگار هستید در فاکولته تاریخ دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، ما میخواستیم درباره تاریخ پیدایش جشن نوروز با ما معلومات دهید. اولا از این صحنه بهارستان به تمام خلق جمهوری و کارمندان این ساحه بسیاری نداری کرام بیان میکنم و تمام خلق جمهوری بهترین خوشحالی زندگی را در این سال نو آرزو می نمایم. وقتی که سخن در ردیف جشن نوروزی می رود، در تاریخ قدیمه خلقهای آریان نژاد جشن نوروز با تمام رفت و شهامت و روشش از دیگر جشن‌ها بسیار کلان فرق میکند. زیرا این جشن نوروزی با فرارسی یک شبی یعنی شب روز از 21 به 22 که یعنی شب روز یک می شود و هوای خنکی به گرمی تبدیل می یابد و تمام نه که انسانیت بلکه تمام آنچه که در روی دنیا هست از نو احیا میگرد، زنده می شود، یعنی از نو شکوفان می شود. و از اینجاست که جشن نوروزی این جشن اوریان تبار بوده با گفت یک اکادمیک رحیم مسوکی از خیلی کوههای نزد چین تا خیلی اورال و از اینجا تا هندوستان و پاکستان اینا جشن میگیرن و با تمام یعنی تاریخ زیاده 6000 ساله دارد. لیکن بینید که اگر این تاریخ یعنی جشن مردمی نباشد، در خیلی آثار گذشتگان ما به طریق مفصل یعنی انتشار نمیشد. واقعا هم جشن‌های ملی از قبیل نوروز، تیرگان، مهرگان و جشن سده اینها با یگان دین و مذهب ربط ندارند و البته جشن‌های ملی هستند، جشن‌هایی هستند که برای متحد کردن
جامعه هستند. چون این است رسم رسوم گذراندن جشن نوروز هم این بینید که روش خود رو دارد. بینید که پیش از همه این یک کردنی همه خلق هست، دوستی و بین آدمان هستند. بینید که در همین روز وقتی که بازیگران یعنی کشاورزان و باغداران دیگر ساحه‌ای که به خواجگی قشلاق و سر کار دارد به همان تازه کردن زمین و از نوع احیا کردن و به کار درآوردن زمین ها شروع میکنند و بینید که در همین دوره هم تازه کردن درختان از همین دوره سر می شود. ما تمنا میکنیم که همیشه خوشحال باشید، همیشه در لبانتون چون امروز خنده هویدا باشد، هر روزتون نوروز باشد و یک جهان سپاس که دعوت ما رو پذیرفتید و با برنامه ما اشتراک کردید. دوستان عزیز، برنامه ترانوم نوروز ادامه دارد. اگر شما میخواهید بهترین برنامه ها را تماشا کنید پس با بهارستان بمانید. ادامه برنامه ترانوم نوروز است. این لحظه ما دو خردسال بسیار هم دانشمند، بسیار هم زیرک را به صحنه دعوت میکنیم که اینها حتی غالب آزمون جمهوریوی فروغ صوفی دانایی هستند. ابراهیم جان و مصطفی، استقبال میگیریم. السلام علیکم. سلام. شما با چی دستاویز به برنامه ما تشریف آوردید؟ فکر میکنم که شما بیشتر با شعر سر و کار دارید، بیشتر شعرها حفظ میکنید. فکر میکنم که برای ما بهترین شعرها رو میخونید، ها؟ بله. اولا شما رو با برنامه خوش آمدید میگیم. تشکر زیاد. مرحمت، برای ما شعرها قرائت کنید. من میخواهم اول تمام مردم شرفمند تاجیک را به این روز نوروز که یکی از جشنهای قدیم مردم تاجیک است تبریک و تهنیت گفته با آنها پیش از همه سلامتی در کارهایشان بردباری و دسترخوانی پرناز و نعمت را تمنا دارم. احسن، با شما هم نوروز مبارک باشد. سلامت باشید. خب اکنون بیاید شعر بخونید. در گرد خوان نوروز خویش و تبار و یاران دورند یا که نزدیک بایست جمع آیند باشد که سیر بینند سال دراز همراه با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند در روی خوان نوروز باید که باز باشد هم شاخه گل تر هم نیشی سبزی گندم باشد که وقتی آدم باشد چو گل شکوفان باشد که سیر باشند از نام تمام مردم در روی خوان نوروز رمز بهار دنیا یا هفت سیم باید یا هفت نوده آن تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند تا باغ عمر باشد تا جاویدان گل افشان در بزم عید نوروز از هفت نوع باده من جام خویشتن را پر می کنم حریفان می نوشمش به شادی با کل مردم دهر روی غمی نبیند تا هفت پشت انسان. خب ابراهیم جان، میدانید با ما خبر رسید که شما نوبسته از خردسالی حتی درباره تاریخ پیدایش جشن نوروز معلومات دارید. آیا این خبر به ما درست رسیده است؟ بله. شما درباره تاریخ جشن نوروز میدانید؟ خب اکنون بیاید ما میشنویم که چگونه شما معلومات رو از خود کرده اید. بهار فصل دلافروز سال است. آن را همه کس در همه جا به طاقتانه انتظار است. این فصل را فصل زیبایی طبیعت عروس سال می نامند. در حقیقت هم فصل زیبا و دلرباست. فصل بهار، کوه و دره، صحرا و جنگل، باغات میوه‌زار همه سبز و خرم است. بوی خوش سبزه نوخیز و گیاهای خودروی به تن آدم روحی تازه می بخشد. به استقبال عید بهار کوهساری سرسفید دامن خود را با سبزه گل پوشانده خرسندی می کند. دشت و صحرا و سر چادری رنگین گرفته به عید نوروز تیاری می بیند. آبشاران ترانه نوروز می خوانند. نسیم فارم به هر کوی مژده می برد. نوروز شد و جمله جهان گشت معطر از بوی خوشی لاله و ریحان و صنوبر. نوروز یکی از جشنهای قدیمی مردم تاجیک است.
آن را هر سال به مناسبت رسیدن فصل بهار و ابتدای کشت و کار جشن میگیرند. خلق مهنتکش در سرودهایش نوروز را چون آغاز کشت کارهای دهقانی وصف می نماید. نوای کرنه و سرنه مردم را به عید دعوت می کند. خرسندی مردم حد و کنار ندارد. احسن به شما ابراهیم جان. شما غالب آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب هستید؟ بله. احسن. شما از روی کدام نمونه در این آزمون اشتراک کردید؟ از روی نویناسیون خواندن و ازبر کردن اشعار کلاسیکان تاجیک اشتراک. از اشعار کلاسیکان بهترین. خوب بیاید یک غزل بسیار هم جالب برای ما قرائت کنید. ز کوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد ارمدت خواهی چراغ دل برافروزی. سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزه نیست حکم میری نوروزی. چو گل گر خورده داری خدا را صرف اشرت کن، که قارون را غلط ها داده سودای زراندوزی. ز جام گل دیگر بلبل چنان مست می لعل است، که زد بر چرخ فیروزه سفیر تخت فیروزی. طریق کام بخشی چیست ترک کام خود گفتند، کلاه سروری آن است که از این ترک بردوزی. با عجبی علم نتوان شد ز اسباب طرب محروم، بیا ساقی که جاهل را زیادم میرسد روزی. می دارم چو جان صافی و صوفی می کند عیبش، خدایا هیچ عاقل را مبادا بخت بدروزی. ندانم نوحه قمری به طرف جوی باران چیست، مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی. جدا کن یار شیرینت کنون تنها نشین ایشم، که حکمی آسمانین است اگر سازی وگر سوزی. با بوستان رو که از بلبل رموز عشق گیری یاد، با مجلس آی که از حافظ غزل گفتن بیاموزی. احسن به شما. تشکر زیاد. بیاید سخن رو با مصطفی میدیم. خب شما هم مثل ابراهیم جان شعرها ازبر کرده اید؟ بله. خب در وصف نوروز شعر میدونید؟ بله. خب بیاید برای ما بخونید. ای غنچه خندیده نوروز مبارک باد، ای چشمه جوشیده نوروز مبارک باد. ای کمدلی ترسیده از عشق فرو بگذار، ای عاشق شوریده نوروز مبارک باد. میدونید ابراهیم جان و مصطفی، با ما خبر رسید که شما در مؤسسه موسیقی تحصیل میکنید. آیا خبر درست است؟ پس شما برای ما یک سرود میسرایید. بله. مرحمت.
می‌دارم دوست می‌دارم وطنم تاجیکستانم وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم وطنم ایمانم جانم وطنم را دوست می‌دارم دوست می‌دارم دوست می‌دارم وطنم تاجیکستانم دوستان عزیز در اینجا برنامه ترنم نوروز به انجام میرسد. اگر شما میخواهید که برنامه‌های جالب و دیدنی را تماشا کنید پس همیشه با بهارستان بمانید. بهارستان آرزوی همیشگی تمام کودکان و طفلان خاندان شما است. بینندگان عزیز برنامه‌مان را با یک نوازش زیبا حسن انجام میبخشیم.